বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হিন্দু ভাই বোনদের প্রতি আদাব। আশা করি তোমরা সবাই যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। সুস্থতার সঙ্গেই তোমরা তোমাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছ, অনলাইন ক্লাসের দেয়া হোম টাস্কগুলো করে যাচ্ছ। প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, আমি মোহাম্মদ ওবাইদুর রহমান, লেকচারার ইন ইংলিশ, পাগলাপীর স্কুল ও কলেজ, রংপুর। তোমাদেরকে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে ক্লাস করাচ্ছি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট হিসাবে। এরপরে আমি তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে ক্লাস করাবো। কিছু ফার্স্ট পেপার ক্লাস এগিয়ে নেই, তারপরে সেকেন্ড পেপার ক্লাস শুরু করব। এভাবেই ফার্স্ট ইয়ারেই ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার ক্লাস, আবার সেকেন্ড ইয়ারেই সেকেন্ড পেপার এবং ফার্স্ট পেপার ক্লাস। এটা আমাদের বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত সিস্টেম। বন্ধুরা, আজকে যে ইউনিটটা শুরু করব সেটা হলো Unit-2 Lesson-1। এখানকার টপিক সেন্টেন্সটা হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট। আমরা সবাই ভালো জানি যে প্রেজেন্ট এজ ইজ দ্য এজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। উই আর লিভিং ইন দিস মডার্ন এজ। All the inventions and discoveries of this age is due to the inventions and discoveries of science. Science has invented a lot of inventions and discoveries. For those discoveries, we are living in an age of science. It is science which has brought a revolutionary sense in our practical life, in our social life, in our political life, in our both national and international life. Dear students, in this chapter there are some achievements. These achievements have been stated here. These are the new achievements. In order to introduce yourself with the science and technology, this chapter has been included for you as your first year English syllabus. Now let us go to the text and try to understand what has been hinted here for you. First, we want to have some information from the given text. Okay, let's start please. We human beings tend to forget how far we have come as a species in a relatively short period of time. It was only in the 1870s when we had the first house that was lighted with electricity. Cars just started to become available 100 years ago. Charles Lindbergh made the first transatlantic flight in 1927. Television didn't become widely available until after World War II. In other words, the advantages humankind has made in a relatively short period of time have been nothing short of extraordinary. Perhaps just as extraordinary is how we tend to simply adapt to these incredible changes, not realizing how completely our world has been altered in a short span of life. With that in mind, it is worth looking back at the same time at the same amazing scientific advances we have made in the last few decades. This is the introduction of this chapter. In this chapter, the writer has hinted the passage deals with the inventions of modern science and technology. Science has made a progress of only for around 100 years. Electricity was invented in 1870s. The first transatlantic flight was made in 1927.
Cars become available around 100 years. Televisions become available after the Second World War. All these inventions have played a very positive role in our life. In the last few decades, we have made amazing scientific advances. The internet is one of the greatest inventions of science and technology. It was discovered in 1969 and the first internet name was ARPANET. It started its journey of the World Wide Web in 1993. It has made cheap the electric instruments and has reformed the world of electronics. It started its journey until the 1980s. Dear students, এই প্যাসেজ আমাদেরকে কি বলছে? এই প্যাসেজ আমাদেরকে বলতে যাচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক যে অ্যাচিভমেন্টগুলো রয়েছে আমাদের বাস্তব জীবনে, এই অ্যাচিভমেন্টই যে আমাদের জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, সেই পরিবর্তনের কথাই বলছে এই লিসন। এখানে বলা হলো যে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই এত কিছু হয়ে গেছে, সেই ইতিহাসটুকু এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে লেখক। এই তো 100 বছরের মধ্যেই এই প্রোগ্রেসটুকু সম্ভব হয়েছে। এই বিদ্যুৎ, যে বিদ্যুৎ আমরা প্রত্যেকটা কাজে ব্যবহার করে আমাদের জীবনটাকে আরো সহজ সরল এবং আরামদায়ক করে তুলেছি, সেই বিদ্যুৎ মাত্র 1870 সালে আবিষ্কার হয়েছে। আর এই ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট, এটা আবিষ্কার হয়েছে মাত্র 1927 সাল, বেশি দিন না। এই 100 বছরের ব্যবধানেই আমাদের অ্যাভেলেবল হয়েছে টেলিভিশন। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে টেলিভিশন মার্কেটে এসেছে, আর ইহা আমাদের জীবনযাত্রাকে পজিটিভ রোল প্লে করার ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রাখতেছে। এইগুলো সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে আর একটা যোগ হয়েছে এখানে, সেটা হলো ইন্টারনেট। এই ইন্টারনেট আবিষ্কার হলো মাত্র 1969 সাল, অল্প দিন, বেশি দিন না। এই তখন ওর নাম দেওয়া ছিল অ্যাপারনেট। এই আরপানেট এটা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, আর নাম তখনটা ছিল এর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, যেটা শুরু হলো এর সফলতার যাত্রা 1993 সাল থেকে মাত্র। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আমরা সংক্ষেপে ওয়েবসাইট বলি। এটা আমাদের জীবনটাকে শুধু না, ইলেকট্রনিক্স যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে এই যন্ত্রপাতিগুলোকে সহজলভ্য করে তুলেছে। এইটা এ পর্যন্ত যাত্রা চলছে এবং এই যাত্রা চলেছিল, শুরু হয়েছিল 1980 সাল থেকে এ পর্যন্ত এটা চলছে। এই কথাগুলোই আমাদের এই লিসন বলছে। তাহলে এর সাথে সাথে সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টের যে আবিষ্কারগুলো এখানে দেওয়া আছে আমাদের এই টেক্সট বইয়ে, এই আবিষ্কারগুলোর মধ্যে প্রথমটা হলো আর্টিফিশিয়াল হার্ট। যে হার্ট ছাড়া আমরা, হার্টে পাম্প ক্রিয়া ছাড়া আমরা 2 মিনিটও বসবাস করতে পারি না জীবন্ত, সেই হার্টের কথা বলা হলো। এরপর বলা হলো সেলফোন, যে সেলফোন আমাদের একেবারে প্রতিটা মুহূর্তের, প্রতিটা মিনিটের, প্রতিটা সেকেন্ডের সঙ্গী হয়ে গেছে এখন বর্তমান জীবনযাত্রায়, সেই সেলফোন। তারপর হলো আমাদের সেই পার্সোনাল কম্পিউটার, যে কম্পিউটার জগতে বসবাস করছি, সেটা নিয়ে এখানে তথ্য কথা বলা দেওয়া আছে। এরপর ইতিহাসের দিকে এই বেশি দূর নাম, যেদিন 1969 সালে মানুষ চাঁদে গিয়েছিল, এই ল্যান্ডিং অন দ্য মুন নিয়ে এখানে কথা হলো, কথা বলা আছে আরো ইন্টারনেট নিয়ে, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব নিয়ে, যার প্রাইমারি নাম দেওয়া ছিল ওই সময় আরপানেট, সেটা নিয়ে কথা হলো। সর্বশেষ কথা আছে এখানে আমাদের মাইক্রোচিপ নিয়ে। তো এইগুলো একদিনে আমাদের শেষ হবে না। আজকে আমরা যেটা নিয়ে তোমাদের সামনে কথা বলবো সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল হার্ট। এই আর্টিফিশিয়াল হার্ট আমাদের জীবনে কি ভূমিকা, আমাদের চিকিৎসা জগতে কি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসছে, চলো আমরা সেদিকে আগাই। There is nothing that
pique the interest of a human being quite as much as the prospect of living a longer life. Implanting a person with an artificial heart in 1982 was an extraordinary step towards increasing the human lifespan. A Seattle-based dentist named Dr. Barney Clark was the first person implanted with the Zarvik 7, an artificial heart intended to last a lifetime. The Zarvik 7 artificial heart was designed by Robert Zarvik. Though the patient survived 112 days, it was a huge step towards the development of heart transplant surgery. One day, more advanced version of artificial organs will likely allow us to live much longer and more productive lives. When we get there, we'll owe to Lord Robert Zarvik's artificial heart. এই রবার্ট জার্ভিক আর্টিফিশিয়াল হার্ট আবিষ্কার করেছে, যার নাম হলো জার্ভিক 7। এই আর্টিফিশিয়াল হার্টের প্রথম যে পেশেন্টটা ছিল, উনি এটা ইউজ করে 112 দিন বেঁচে ছিলেন। আর এটাই হলো আমাদের একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টেপস টুয়ার্ডস ইনক্রিজ হিউম্যান লাইফ স্প্যান। মানুষের জীবনকালটা ইনক্রিজ করার জন্য একটা বিস্ময়কর বলো আর অসাধারণ পদক্ষেপ বলো, এটা ঘটে গেছে। এটা ইমপ্ল্যান্ট করেছিলেন, প্রতিস্থাপন করেছিলেন সেই ডক্টর বার্নি ক্লার্ক। তিনি এই কাজটা করে মানুষের চিকিৎসা জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসে আজকে বিজ্ঞানের কাছে মানুষকে চির ঋণী করে রেখেছে। বন্ধুরা, চলো এখন আমরা এই চ্যাপ্টারের ভিতরে নতুন শব্দ যেগুলো আছে গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড বইটা পড়ে বোঝার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে আমাদের, সেদিকে কয়েকটা শব্দ আমরা জেনে নেই। শুরুই দেওয়া আছে টেন্ট। টেন্ট হলো টেন্ডেন্সিকে আমরা টেন্ট বলতে পারি। টেন্ডেন্সি অথবা ঝোঁক বা প্রবণতা বা ইচ্ছা মানুষের, টেন্ট। স্প্যান, স্প্যান অথবা লাইফ স্প্যান, লাইফ স্প্যান জীবনকাল। এই লাইফ স্প্যানটা মানুষের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে লাইফ স্প্যানটা আমাদের অনেক বেড়ে গেছে। মানুষের গড় আয়ু আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতি তথা সায়েন্সের অবদানের জন্য। স্পেসিস, স্পেসিস স্পেসিস প্রজাতি। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাতি, মানুষ, প্রাণী ইত্যাদি। স্পেসিস। প্রসপেক্ট অথবা তার আগে আছে পিক, PIQUE, পিক, পিক করা বা তুলে নেয়া, তুলে নেয়া বা নেওয়া, তাই বলি আমরা পিক। যেমন পিক আপ বলা হয়, তুলে নেওয়া, পিক, পিক আপ। বা জাগিয়ে তোলা হতে পারে, জাগিয়ে তোলা, জাগিয়ে তোলা। এ আছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি।
এক্সট্রাঅর্ডিনারি, অসাধারণ, 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 এক্সট্রাঅর্ডিনারি। এভাবেই টেক্সটটা যদি আমরা পড়ি, দেখেন অনেক নতুন শব্দ সামনে আসছে। এই শব্দগুলোর মিনিং না জানলে আমরা টেক্সটটা পড়ে বুঝতে পারবো না। আর টেক্সট পড়ে বুঝতে না পারলে, আমি আগের মতো আবার জোর দিয়ে বলতে চাই, আমরা প্যাচটা ভালো বুঝবো না। প্যাচ ভালো না বুঝলে এইরকমই যদি প্যাচ পরীক্ষা আসবে, সেক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রিপারেশন আমাদের নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়ে যাবে। আর আমরা দুর্বল হয়ে থাকবো এটা চাই না কখনোই। তোমরা সবল হবা, পড়বা, বুঝবা, লিখবা, প্র্যাকটিস করবা, ভোকাবুলারি নোট করবা, রেগুলারিটি মেনটেন করবা সর্বোপরি। এভাবেই আমরা আমাদের প্রিপারেশনটাকে আরো শক্তি থেকে অধিক শক্তিশালী করতে পাই বা করতে চাই। আজকে আমি তোমাদের এই উপদেশ দিয়েই আর ইউনিট 2 লেসন 1 হোম টাস্ক দিয়েই, আগামী দিন তোমরা পরের ইউনিটের কাজ করার আগে এইটা পড়ে আসো, এই হোম টাস্কগুলো পড়বা বাসায় ভালো করে। পরের দিন পরের লিসন, এই লিসন শেষ করিয়ে পরের লিসন আমরা পড়বো এই প্রত্যাশায়। এই কাজগুলো বাসায় ঠিকমতো করবা এই ইচ্ছা ব্যক্ত করি আমি আমার আজকের অনলাইন লেকচার শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।